ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Myself T. Renuka Prasad, working as lecturer, Department of Computer Science and Engineering in Government Polytechnic, Chamranagar. From this session, I would like to share some of information about wide area network protocols. From previous session, you all learn about point-to-point protocol and X25 protocol. From this session, you learn another two protocols called frame relay protocol, asynchronous transfer mode protocol. Frame relay is a WAN protocol used for packet switching network. Frame relay is faster and more reliable compared to X25 protocol because the faster the frame relay does not use any error checking mechanism, but X25 protocol are used error checking mechanism and more reliable because the more reliable media is used to transmit the data such as optical fiber cables. Frame relay reduce the number of errors because it uses error correction mechanism. Frame relay is an enhancement of the features offered by the X25 protocol. Frame relay is a connection oriented protocol. So it provides a dedicated path between source node and a destination node for data transmission. So ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾತ್ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The connections between source node and destination node is called a virtual circuit. Virtual circuit ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Virtual circuit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The virtual circuit is provide a two-way communication path between nodes. The two-way communication means you can simultaneously transmit the data, both simultaneously source and destination transmit the data. The virtual circuit is a connection, a dedicated path established between source to destination. ಅವೆರಡೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. There are two types of virtual circuit used in frame relay. One a switched virtual circuit, another one permanent virtual circuit. Switched virtual circuit are temporary connections provided between two nodes in a WAN. Switched circuits, virtual circuit provide ಒಂದು path ಅನ್ನು establish ಮಾಡುತ್ತೆ between source to destination, but it's a temporary connections. When the data transmission session complete ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ the connection is terminated. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ completion of the data transfer session. When the nodes wish to communicate again, a new virtual circuit is established. ನಾವೇನು ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರದ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದು.
permanent virtual circuit. The permanent virtual circuit are establish the permanent connections between source node and destination node in WAN technology. The connection between nodes exists even if the no data transfer taking place. ನಾವು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ a virtual circuit always exists between the two nodes, the no data transfer can begin as soon as the source node is ready to transmit the data. The frame relay protocol introduced only the PVC were supported. Actually, there is a permanent virtual circuit is supported only in the frame relay protocol support ಮಾಡುತ್ತೆ. So frame relay it is also has some of drawbacks. Same thing, cost efficiency. Cost ಏನಿದೆ, there is an more needed more cost because the every connections ಗೆ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವರು cannot use this permanent virtual circuit. They are using switched virtual circuit ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the major drawback of the permanent virtual circuit is cost efficiency. Frame relay implementations. As frame relay is a connection oriented protocol, it is also provide a virtual circuit to be taken by the data packets in addition to specify a destination address. So now data packets li ಏನು information ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ how the data packets reach to the destination. So ನಾವು ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ additional information about specify the destination address destination address ಇರುತ್ತೆ, additional information ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ how to select the virtual one virtual circuit ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ. It is used to identify the single virtual circuit between the source and destination. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Another two concepts ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ at the time of data transmission between the nodes to prevent the delay. Those concepts are committed information rate, maximum information rate ಅಂತೇಳಿ. There are two concepts ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to avoid the delay between the data between the nodes to at the time of data transmission. So some of reason delay create ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಲೇ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೊ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Another concept, maximum information rate. So suppose in the network traffic ಅಲ್ಲಿ there is no network traffic at the time of data transmission. So there is a maximum bandwidth ನ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. And the frame relay protocol also having some of demerits. Those are network congestion. Due to the network congestion, frame relay loss and drop the frames at the time of transmission of data. The diagram shows the frame relay implementation. The so many systems are transmit the data through the virtual circuit using frame relay protocol. Another WAN protocol, asynchronous transfer mode, we call ATM protocol. ATM protocol is also a WAN protocol that uses a cell switching technology. It is also a feature enhanced to X25 and frame relay protocols and uses cells which are packets to fixed length to transmit the data. Previous protocols are packets are variable length. At the time of data transmission ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ATM ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ATM is designed to support higher speed data transfer rate, nearly 155 Mbps between devices. ATM support variable data transfer also with help of a different classes of services. ATM WAN consists of two devices. ನಮ್ಮ ATM ಏನ್ ಟೂ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ATM switches and ATM endpoints. The ATM endpoints are nodes in a WAN that send and receive the data. ನಾವೇನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಡೇಟಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ATM endpoints ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೋಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ATM switches is accept the data from the ATM endpoints and forward them to the destination. ATM endpoints ಇಂದ ಡೇಟಾನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ATM switches ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ATM ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ATM ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ATM switches ಇದೆ. ದ ATM ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂ ATM switch and ATM network. The ATM switch accept the data from the ATM network and forward to the destination point. Each cell used by ATM contain two parts. One the payload, another one header. The payload is a fixed size. The size of the payload is 48 bytes and it also contain data to be transmitted. ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಹೆಡರ್ ಇಸ್ 5 bytes and it contains the information about the path to reach the destination. ನಾವು ಯಾವ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಡರ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ATM is also a connection oriented protocol. It is also specify the path to reach the destination.
ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ATM ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. The cell header information along with the destination path information, the user specify the network resources. ಸೊ ನಾವು ಸೆಲ್ ಹೆಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅನದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ರೀಚ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ATM ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯೂಸರ್ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಯೂಸರ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ATM ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ವಿಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ನಾವು ಯಾವಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೈಲಬಲ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಇಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಆನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವೈಲಬಲ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ATM reference model. The ATM reference model maps with layer 1 and layer 2 of the OSI reference model. So as we know, OSI reference model layer 1 is a physical layer and layer 2 is a data link layer. The data link layer ಮತ್ತೆ physical layer ಎರಡು the ATM functions ಅನ್ನ ಇದು support ಮಾಡುತ್ತೆ. However, the ATM reference model uses the concept of planes rather than layers. Planes are three-dimensional, so each plane perform multiple functions. The diagram shows ATM reference model. As we know, there is a two layer are supported. One the physical layer, another one data link layer. So idralli different functions ella available ide. These are the functions are helps to data transmission ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the different functions are available in physical layer and data link layer for supporting of ATM protocol. The main advantages of ATM. The ATM user cells ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That's why it is a fixed length of packets ಇದೆ. But frame relay ಅಲ್ಲಿ ನಾವು users variable length packets ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So it is an more advantageous than the frame relay. ಮತ್ತೆ ATM supports most WAN connectivity options such as leased lines ಮತ್ತೆ ISDN ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also ATM support coaxial cable, twisted pair cable, optical fiber cables ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ so it's a more advantages ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ cables ಗೂ ಇದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ATM ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ATM can support higher speed up to 1 GB ವರೆಗೂ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So thank you. So I think so you learn some of information about frame relay protocol and ATM protocol. From this session you learn some of information, basic information about frame relay, advantages and disadvantages, and ATM basic information and advantages and disadvantages of the both the protocols. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದೀವಿ.
ಸೊ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, asynchronous transfer mode. So these are the new keywords are learned from this session. ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಸೆಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಡ್ಯಾಶ್. There are 4 answers ಇದೆ. Lower level protocol, highest level protocol, upper level protocol, lowest level protocol ಅಂತೆ. So usually there is a frame relay does not support ಅಥವಾ provide the functions flow ಮತ್ತೆ error control provide ಮಾಡಲ್ಲ. So it provides ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ TCP ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎರರ್ ಇನ್ CRC ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್, data link layer, physical layer and data link layer, network layer and data link layer. So the frame relay support functions ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು the only 2 layers, layer 1 ಮತ್ತೆ layer 2 of the OSI reference model. layer 1 model ಅಂತಂದ್ರೆ physical model, layer 2 model ಅಂತಂದ್ರೆ data link layer. So the both the layers are supporting the functions of the frame relay. So hangagi the frame relay has only physical layer and data link layer. The answer is C. Thank you all.